May the grace of God always be with you. 주님의 은혜가 여러분과 늘 함께 하시기를 축원드립니다. We enter into chapter 10 of Chronicles. 오늘 주시는 우리에게 말씀은 역대상 10장입니다. In the Bible, there is a lot of story of rebellion. 성경에 보면은요, 인간의 반역의 역사에 대하여 많은 기록들이 있습니다. All of them end up in the bad situation. 반역한 자의 끝은 말씀대로 참 비참한 말로를 맞게 되지요. We will also learn about Saul end up in the bad situation. 오늘 10장의 주인공은 사울인데 그의 마지막 최후가 어떠한 모습으로 끝나는지를 보게 됩니다. Of course, it starts when he just became a king of Israel and then he rebelled against God. 하나님께서 이 사울을 초대왕, 이스라엘의 초대왕으로 세우시면서 그가 화려하게 시작을 했지만 그의 마지막은 참으로 좋지 않게 끝납니다. At the time, God said that rebellion is like a divination. 그래서 하나님 앞에 그 거역하는 일은 사술의 죄와 같다라고 말씀하셨어요. What is exactly rebellion? 여러분, 거역한다는 것, 반항한다는 것, 이것이 어떤 뜻이 있을까요? When you start ignoring God and you will continue doing acts against God authority. 하나님이 계시다는 것, 하나님의 말씀을 지속적으로 무시하다 보면 결국 그 하나님의 권위에 대해서 우리는 반역하고 그를 떠나게 되어 있어요. And the people learn rebellion from their house. 이 거역을 배우는 장소는 어디서부터 시작되는가? 바로 가정에서부터 시작됩니다. From the time they're born. 언제부터냐고요? 태어날 때부터 그 거역의 역사는 시작되지요. So that's the reason we need to teach our children properly not to rebel. 그렇기 때문에 아이들이 어릴 때부터 반역을 하거나 반항하지 않도록 교육을 시키는 것이 가정에서 일어날 일입니다. Saul's appearance outside is very good. 사울은요, 그가 보기에 준수한 사람이다. 성경은 기록합니다. But he rebels against God. 그러나 그가 하나님을 거부하며 반항을 하면서 And exactly God wait for 40 years. 자, 그렇게 시작된 그의 왕권을 하나님은요 40여 년이라는 시간을 인내해 주셨습니다. And some people start to say, but I think he repented. 그런데 사울도 보면 회개한 모습이 있는데 중간에 회개한 것 아닙니까? I want you to read it. Verse 24. 자, 사무엘상 15장 24절 봉독하십니다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니이다. Repented should be without excuse. 지금 진정한 회개는 어떠한 변명, 꼬리표가 붙지 않는 단순한 회개여야만 합니다. So when you repented in the front of God, you don't need to say why. You don't have to say, try to find that other thing to blame. 자, 우리가 하나님, 내가 이걸 잘못했습니다 라고 했을 때 이렇게 잘못한 이유는 이런 것 때문입니다 라고 여러분 이유를 대하면 안 됩니다. 핑계를 대지 as 마십시오. soon as you put excuse, it means your heart still not repented. 왜냐면요, 내가 이렇게 한 이유는 그 배경이 이런 게 있기 때문에 그래요 라고 하는 순간 여러분의 그 회개의 마음은 진정성을 상실합니다. As soon as you find excuse, it means your heart is arrogant. 내가 하나님 앞에 이건 정말 잘못했습니다. 그러나 이럴 수밖에 없는 이유를 대다 보면 그것은 거기에는 완고함이 아직도 들어있다는 거예요. It means you say that if this situation not exist, if this person not exist, if something not exist, I will not rebel. 그 말은 뭐냐면요, 만약에 그 사람이 나한테 이렇게 안 했으면 내가 이렇게 죄를 안 졌을 거예요. 만약에 상황이 이렇게 전개되지 않았으면 나는 이런 것을 안 지었을 거예요 라고 하면서 하나님 앞에서 자기를 죄인으로 인정하는 것이 아니라 또 자기를 두둔하고 있기 때문에 그것은 회개가 안 되는 거예요. So when you repent in the front of God, just say, yes, I am sinner. 그래서 주님 앞에 여러분이 정말 회개하기를 원한다면 주님이 뭐라 말씀하시든지 저는 죄인입니다 라고 인정하셔야 합니다. As soon as you put but, because, or something like that, that's not repentance. 하나님 잘못했습니다. 그러나 또는 왜냐하면
이 접속사를 붙이는 순간 그 회개는 회개로 인정되지 않는 거예요. If you read in here, it's quite unique because they say rebellion are having connection with divination. 여러분, 하나님 앞에 거역하는 것이 주술적인 행위다. 이건 굉장히 영적인 거랑 연결돼 있잖아요. And arrogance is idolatry. 그리고 완고한 것, 목이 곧은 것은 우상한테 절하는 거하고 똑같다는 거예요. 우상 숭배라는 거예요. So many people try to find why rebellion connected to spiritual idol worship and spiritual power. 이 거역하는 것, 교만한 것이 왜 굉장히 그 영계에 일어나는 주술이라든가 우상숭배라든가 이 일상에서 일어나는 일을 왜 영적인 것으로 이렇게 하나님이 연결을 하셨을까? Because it work by the same spirit. 왜냐면요, 거역하는 것과 교만한 것, 목이 곧은 것은 같은 영이 역사하여서 일어나는 일이기 때문이에요. So those who learn rebellion from their house, it's easily being directed into divination. 그래서 가정 안에서 부모에게 반항을 하거나 거역하거나 교만한 사람들은요, 결국은 그것이 영적으로 잘못된 것으로 발을 들여놓기 때문에 이것을 교육하는 거예요. It say to obey is better than sacrifice. 자, 순종하는 것이 제사보다 낫다. 하나님 앞에 무슨 제사를 드리는 것보다 낫다 얘기하시죠. So many people, they rebel with this kind of excuse. Anyway, if I have success, I will repay it back. 아, 내가 뭐 성공하면 내가 성공한 다음에 그걸 다 보상해 주지 뭐 이렇게 하면서 죄를 짓기도 해요. That's not right. 여러분, 그것은 옳지 않습니다. Because paying attention to God, it's better than any kind of offering. 내가 잘 돼서 하나님 앞에 막 엄청 예물도 드리고 그렇게 할게요. 이거보다 주님이 원하시는 것은요, 주님이 말씀하신 거에 순종하는 것을 더 크게 들으신다는 거예요. Because rebellion will lead you to reject the word of God. 여러분, 거역하는 것은 결국 그의 끝이 어디에 닿아 있냐면요, 하나님의 말씀을 전면 부정하는 것에 닿습니다. And we will read today how Saul will go seeking a medium to find the answer. 이 사울이요, 오늘 역대상에서 만난 이 사울은요, 자기가 다 몰아냈던 신접한 여인, 그 여인한테 너무너무 궁금하니까 다시 갑니다. I know you probably start to say, my children just small rebel. Nothing gonna happen. Nothing big gonna happen. 아, 우리 자녀들이 뭐 집안에서 뭐 이 정도는 부모한테 어린 애들이니까 반항하고 그러는 거 아니에요? 이러면서 여러분 넘어가는 것들이 있을 거예요. But better you turn off the light, the fire when still small. 그러나 여러분, 불씨가 작을 때 그 불씨를 꺼주는 게 그 아이한테 좋은 거예요. When already burned the forest, it's hard to put it out. 그 숲을 전체 태우는 불로 번져 있을 때 그 불 끄는 것은 쉽지 않거든요. So this is what Bible say exactly. The early symptom of rebellion. 자, 그래서 그 반항하는 것의 초기 증세, 이거를 잘 알아야 돼요. They normally dishonor their parents. 자, 그 반항하는 것의 초기 증상이 뭐냐면요, 첫째, 부모를 존경하지 않는다. They start to do injustice. 그리고 부정한 일들을, 불의한 것들을 행한다. They normally will go. Which one first we do not know, but normally this is first symptom. Sometimes they go to stealing first. 자, 어떤 것이 먼저 일어나는지는 사람마다 좀 다를 수 있지만, 이러한 영이 사로잡히면 다른 사람의 물건을 훔치는 것, 이게 행동으로 드러나는 거예요. They start to have music addiction. 그리고 두 번째는 어떤 음악에 딱 에딕션이 되는 거죠. Especially the music that stimulate the feeling. 특히 그 음악이요, 굉장히 감정을 자극하는 그런 종류의 음악이라고 한다면 이런 것들에 중독이 되는 것, 그것이 첫 번째 징조예요. Music that make you sad. 음악을 들으면서 그게 내 마음을 꿀꿀하게 Music 눈물을 that 흘리게 make 하고요. you laugh. 그리고 내가 그 음악을 들으면서 막 사랑을 상상하면서 막 그 Music 연애 that make 감정을 you feel 일으키고요. angry. 그리고 이 음악을 들으면 내가 막 안에서 막 분노가 막 이렇게 솟구치는 음악들.
That's same spirit work. 여러분 그것이 다 같은 영이 주도하여서 일어나는 것들이에요. And this early symptom can be seen in the children. 그리고 이 초기 증상들은 아이들의 영혼 속에서 우리가 잘 볼 수 있어요. They start loving magic. 그리고요, 매직쇼 같은 거 굉장히 좋아하는 거 They 있죠? like occultism, every occultism story. 그리고 무슨 뭐 마귀 얘기, 주술 얘기, 뭐 이렇게 그런 Harry 얘기, Potter. 해리포터라든가 이런 얘기들을 굉장히 좋아하는 것, 이게 And 초기 they 증상이에요. start to stingy to God. 그리고 하나님 앞에 대해서 굉장히 인색하게 구는 모습들, And they start to learn to curse themselves. 그리고 자기 자신에 대해서 난 이런 존재야, 나빠 이러면서 자기 자신을 저주하게 돼요. And then when they reach the age of quite mature, 20 over, the next symptom will come out. 자, 이제 그렇게 방치되었던 아이들이 20세쯤 되면 그 다음 심텀이 드러나는데요. Adultery, 자, 이제 20대쯤 되어서 그 초기 증상이 무르익으면 음란이라든가 간음이라든가 이런 것으로 열매를 맺습니다. they start to smoking, drinking. 그리고 술을 먹고 담배를 피는 것으로 나오고요. They have a drug addiction. 그리고 어떤 드럭을 손에 잡게 되고요. And they normally, their appearance changing, become more rocker or more, I don't know, this day Japanese style. 자, 그러면서 그들의 외모는 정말 그 락싱어들이라든가 뭐 일본의 그런 이 상야릇한 그런 모습으로 아이들의 외모도 바뀌어요. And then normally turn to self-harming. 그리고 자해를 하게 돼요. 그렇게 되면. And the last symptom is normally depression, violent, devil-possessed, and suicide. 자, 그리고 그 마지막 증후군은 뭐냐면요. 우울함과 자학 증세와 그다음에 결국은 자살하는 것으로 그의 끝이 나게 되지요. These all been put into one kind of category by Paul itself. 여러분 지금 우리가 설명한 것들을 사도 바울께서는 하나의 카테고리로 이렇게 연결해서 말씀하셨어요. So what we can say when we see our children have this kind of symptom and have a rebellion, we need to quickly turn them back. 그래서 아이들 안에 이런 지금 열거한 감정이라든가 이런 모습들이 있다면 이것을 신속하게 우리는 바꾸어 주어야 합니다. So what we see in Saul is after 40 years what happened, he really fall into the definition. 여러분 40년이 지난 그의 통치 40년 후에 이 신접한 여인을 드디어 찾아갑니다. 주술의 행위가 되는 거예요. Okay, 5 to 7. 28장 5절에서 7절입니다. 사울이 블레셋 사람의 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라. 사울이 여호와께 묻자오되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답지 아니하시므로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라. 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 그 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. Also, those who are in possessing, in controlling of rebellion, normally they have no patience to wait. 그리고 그 거역하는 영에 의하여 이게 심틈이 그 증후군이 드러난 사람들의 특징은 또 뭐냐면요, 못 참습니다. So you see in the verse 6, how long exactly Saul wait? 지금 6절에 사울이 여호와께 묻자오되 이렇게 했는데 어느 정도를 기다린 걸까요? Not even a day. 여러분 하루도 안 지난 거예요. 꿈도 안 꾼 거예요. So what happened? He quickly turned into 자, divination. 그러니까 못 기다리니까 내가 예전에 봤었던 그 신접한 여인, 즉답을 얻기 위해서 그 여자를 찾아가는 거예요. And then, let's read 11 to 14. 11절로 14절입니다. 여인이 가로되 내가 누구를 내게로 불러 올리랴. 사울이 가로되 사무엘을 불러 올리라. 여인이 사무엘을 보고 큰 소리로 외치며 사울에게 말하여 가로되 당신이 어찌하여 나를 속이셨나이까. 당신이 사울이시니이다. 왕이 그에게 이르되 두려워 말라. 네가 무엇을 보았느냐. 여인이 사울에게 이르되 내가 신이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다. 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐. 그가 가로되 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. Why this woman know that this guy is a Saul?
자, 그가 사울인지를 어떻게 알았을까요? Devil tell her. That's 그것은 바로 이 여인에게 사단이 얘기해 준 거야. 야, 사울이다. 이렇게. the reason this woman said, "You are Saul." 그래서 How many times we go to the divine place and they start to say, "Oh, you have a problem with your boyfriend. Oh, you have a problem with your children." They just know it. 여러분이 그 점치는데 이렇게 가면 딱 들어가면서 너는 무슨 문제가 있지? 너는 무슨 문제가 있지? 이거를 그 점쟁이들이 어떻게 알까요? Because devil tell them. 그거는요, 사단이 그들에게 그것을 알려주는 거예요. Because devil watching you every day. 왜냐하면 사단은요, 여러분들을 날마다 보고 있기 때문에. They know what your sin is. 우리가 무슨 죄를 짓고 있는지 사단은요, 훤히 알고 있어요. There is nothing that you can hide from him because he can see it. 우리가 뭐 사단에게 숨길 수 있는 게 없어요. 모든 것이 지금 노출돼 있기 때문이죠. So what happened is, do not trust him because he knows something. 자, 그래서 그가 뭘 알고 있다 이렇게 생각해서 그 사람을 신뢰해버리면 안 됩니다. And now the spirit that come from the earth. 자, 그런데 지금 여기서 신이 땅에서부터 올라왔다 이렇게 돼 있어요. That ghost is not Samuel. 여러분, 땅에서 올라오는 영이 귀신이지 사무엘의 영이 올라올 리가 없는 거예요. And we learn from Jesus. Jesus said, "Those who are in Abraham Valley, those who are in Hades, cannot go out." 그리고 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 그 부자와 나사로의 그 사건에 있어서, 자, 아브라함의 품에 있는 것과 이 낙원에 큰 공간이 있기 때문에 거기 왔다 갔다 할 수 없다 말합니다. So what come out is not Samuel. Absolutely not Samuel. 그러니까 밑에 하데스에 들어갔던 영이 이렇게 다시 올라올 수 없다는 거예요. 그러니까 지금 여기서 올라온 것은 사무엘이 아니다라는 결론을 내는 거예요. And no one can come back from the dead by the power of human or devil. 그리고요, 죽은 사람이 어떤 영적인 파워를 가지고도 이 땅으로 불러낼 수 있습니까? 그 영을? 그런 일은 없어요. Only God, if God want to do. 만약에 하나님께서 어떤 특정한 시간에 뭐가 특별히 필요했다면 그것은 하나님께는 가능하시겠죠. Lazarus can wake up. 자, 그래서 죽었던 나사로가 다시 일어나는 기적이 예수님에 의해서 일어난 So 거죠. what we can say, the spirit is 100% our pretender spirit. 그래서 여기에서 사무엘인 척하고 나오는 애는 그냥 귀신이 사무엘을 가장하고 나온 것이지요. Because even Satan can masquerade himself as a 왜냐하면 angel of light. 사단이 자기 자신을 광명의 천사로 가장한다. 이렇게 지금 사도 바울은 말씀하십니다. Now, what Samuel say are absolutely lie. 자, 그리고 사무엘이 말한 것이 아주 100% 거짓이라는 것을 어떻게 알죠? God never hate Saul. 여러분, 하나님께서 사울이 거역했다 하더라도 사울을 절대적으로 미워하신 적은 없어요. Why God did not hate Saul? Because God still permit Saul to reign for 42 years. 왜냐면요, 그 거역하는 것은 사술의 죄다 이렇게 지적을 받았던 때는요, 왕으로 등극해서 얼마 안 됐을 때예요. 그럼에도 불구하고 하나님이 그를 미워하지 않았다는 증거는 40년이라고 하는 통치를 그냥 허용해 So 주셨다는 Saul, 거예요. David and Solomon all 40 years. 그래서 사울에서 다윗, 다윗에서 솔로몬 모두 다 40년 통치 기간을 골고루 하나님께서 통치하게 So 하셨어요. we can say exactly God waiting for Saul to repent. 그러니까 하나님은요, 이 40년 동안 사울이 하나님 앞에 회개하기를 기다리셨다는 거죠. But this evil always give a wrong understanding. 그런데 이 사단은요, 항상 잘못된 것, 이거를 이렇게 우리가 엮어서 잘못 가르쳐 주죠. So the spirit say like this: Why do you counsel me? The Lord has departed from you and become your enemy. 사무엘을 가장한 그 사단이 뭐라고 말씀하시냐면요, 여호와께서 너를 떠났다, 네 대적이 되셨다, 너 근데 나한테 왜 다시 와서 묻느냐, 이렇게 지금 사무엘이 가장한 그 귀신이 말하고 있어요. So this is absolutely not God. 그렇기 때문에 여기 있는 내용을 봐서도 하나님이 하실 수 있는 말이 아니다라는 것을 알 수 있어요. Sometimes we need to know this kind of understanding, because if not, you will also fall into the trap
of devil accusing. 여러분들이 이 성경 말씀을 제대로 알지 못하면요, 사단이 우리를 공격하는 그것에 맞다 이렇게 넘어갈 수 있어요. In the verse 17, I don't know in Korean, but in English they say, Lord has done what he predicted. 자, 그 28장 17절에 보면은요, 하나님께서는 내가 이미 예측하고 예정한 것을 행하셨다. 이렇게 여호와께서 나로 말씀하신 대로 내가 행하사 이런 표현이 있죠. But in English they say prediction. God never predict. God prophesy. What God prophesy is absolute. Never prediction. 자, 즉 이게 뭐냐면요, 그 하나님이 너한테 이렇게 될지도 몰라라고 예측했던 게 너한테 일어났다 이렇게 얘기했는데 하나님은 예측하시지 않고요. 하나님은 예언하시는 분이기 때문에 하나님께서 예언하신 것은 반드시 그것이 실행되는 것이 주님의 뜻입니다. Only the dark spirit predicted. 오직 여러분, 미래를 예측하고 점치는 거는요, 어둠의 영들만 하는 짓입니다. So what I can say is in here, Saul get cheated by the spirits. 그래서 사울은요, 지금 이 어둠의 영에게 절대적으로 속고 있는 거예요. I'll try to make it strong, my explanation. How many of you know the story about Saul and David? 여러분, 사울과 다윗의 그런 관계에 대해서 우리가 성경을 통해서 배웠는데요. Saul became a king when he's 30. 사울이 왕으로 등극했을 때가 바로 30세 때 등극을 했어요. He reigned for 42 years. 자, 그리고 사울이 왕이 될 때 40세였는데, 그리고 for 42 years he reigned. 자, 30세 때 왕이 되었는데, 그리고 42년 동안, 그러니까 40년 동안 통치를 한 거예요. Okay, in English they say Saul was 30 years when he became a king. 그 영어에 보면은요, 사울이 왕이 될 때가 30세다 이렇게 기록을 하고 And he 있어요. reigned for 40 years. 자, 그리고 40년 동안 통치한 것은 맞고요. So when Saul became a king, David still not born. 그렇기 때문에 사울이 지금 왕이 됐을 때 다윗은 아직 태어나지 않은 거예요. So that story that you read is so short. Seems like after Saul became a king directly fall. No, not like 그래서 that. 사울이 왕이 된 다음에 조금 있다가 다윗이 뭐 왕되고 이렇게 이게 간단하게 일어난 일이 아니고요. So when David become king anointed by Samuel, Saul already 21 years reign or age 51. 자, 그러니까 사무엘이 지금 다윗에게 기름을 부어서 왕으로 이렇게 기름 부은 때가요. 그때 당시 이 사울은요 이미 21년을 통치한 거예요. 나이 51. 그 다음에 그의 나이가 51세가 된 거죠. So David need to waiting for 14 years. 그러니까 다윗이요 기름 부음을 받은 다음에도 왕이 자기가 진짜로 되기까지는 얼마 동안 기다렸냐면요 14년이라는 시간을 14년. 14년을 기다렸어요. So he become a king in Judah. 그래서 처음에는 이스라엘 전체의 왕이 된 게 아니라 유다 지역에 거기서부터 왕으로 시작이 돼요. At that time Saul age 65. 그때 유다의 왕으로 다윗이 등극했을 때의 나이가 바로 사울은 65이었어요. And then when Saul died 72 age, 그리고 사울이 죽었을 때가 72세였어요. that means David another 7 years waiting, 자, 그러면 다윗이 또 7년을 기다리는 거예요. make him 21 years waiting for God. 자, 그러면 사울이 죽을 때까지 자기가 왕으로 오지 않은 거니까 7년을 기다렸고 저 위에서 또 기다렸던 거 토탈 몇 년을 기다린 거예요? 21년을 다윗이 왕이 되기 위해서 그 시간을 기다린 거죠. How can you say God rejected Saul if he make David waiting for 21 years? 여러분, 하나님이요 이 다윗이 아무리 마음에 합한 자라 그래서 왕으로 세우고 싶었지만 사울을 버리지 않았기 때문에 다윗을 계속 기다려. 사울이 통치하는 동안 너는 기다려야 돼. 하나님이 이렇게 하셨다는 것은 사울을
버린 것이 아니에요. 그 기간 동안은 회개하기를 원했던 것이지요. So devil tell lie to Saul. 그러니까 사단은 지금 사울에게 거짓말을 하고 있다라는 결론을 내게 되는 거예요. So what happened in here, we can see Saul fall in the trap of Satan. 그러니까 사울이요 지금 사탄의 함정에 꽉 빠져버린 거예요. That's what rebellion is. 여러분, 거역하는 것으로 시작된 그것의 이 결말이 바로 사단의 사슬에 완전히 발목이 붙잡힌다는 거예요. Why do you rebel? 자, 왜 우리가 반항하고 하나님 앞에 그럴까요? Because you think you are right, your parents wrong. 자, 우리가 반항할 때는 반항하는 그 기저에는 뭐가 있냐면 나는 옳고 부모가 말한 것은 틀리기 때문에 내 생각대로 하는 것 이것이 반항이에요. Where is coming from that you think is right? 자, 그러면 내가 맞아라고 하는 그 생각은 그 출처가 어디서부터 온 거죠? Devil lie. 내가 맞다고 얘기하는 거는 사단의 말, 사단의 생각으로부터 내가 옳다라고 주장하는 거예요. Every time God make a law, the law of the family, the law of the country, because God have their own reason. 여러분, 하나님께서 국가의 법을 제정하시고 또한 한 공동체 안의 법을 제정하시고 한 가정 안의 규칙과 법을 만드실 때는 하나님은 그것을 따라서 통치하시고자 하는 하나님의 뜻이 있는 거예요. So what we can see in here, this is what devil say to Saul. 사단이 사울한테 이렇게 얘기하고 있습니다. 18절로 19절입니다. 네가 여호와의 목소리를 순종치 아니하고 그의 진노를 아말렉에 쏟지 아니하였으므로 여호와께서 오늘날 이 일을 내게 행하셨고 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 블레셋 사람 손에 붙이시리니 내일 너와 네 아들들이 나와 함께 있으리라. 여호와께서 또 이스라엘 군대를 블레셋 사람의 손에 붙이시리라. This is devil trick. 이게 지금 사단이 사울을 가지고 노는 거예요. Devil always know what you have done last time. 지금요, 우리가 과거에 어떤 일을 했는지 사단은요, 귀신처럼 알고 있죠. 우리의 과거를 알아요. And they always say, you do like that. 너 before." 옛날에 그랬잖아. 너 그렇게 불순종했었지? 이거를 고리로 잡고 오는 거예요. And then he start to say, because of that, you will get this. 너 그렇게 불순종했기 때문에 이렇게 당하는 거야. That's the reason when you repent, you need to confess it with your mouth. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 회개할 때는요, 반드시 입으로 자기의 죄를 정확하게 고백해야 합니다. Why? 왜 그럴까요? Because when devil say, you did not obey Lord at the time. 야, 너 그때는 하나님 말씀에 불순종해서 네가 그런 일을 했잖아 라고 사단이 우리한테 조롱하고 고소합니다. And then you can say directly, I already confessed it. 그럴 때 나는 이미 하나님 앞에 그는 미쁘시고 의로우사 그 죄를 고백하며 용서하시겠다고 했어. 나는 고백했다 라고 얘기할 수 있는 거예요. That will pull you out from the trick of devil. 자, 그래서 우리가 입으로 하나님 앞에 내 범죄함을 고백하는 것 자체가 사단이 나를 묶는 것으로부터 자유케 하는 거예요. Why in chapter 10 of Chronicles verse 1 Israel ran away from Philistine? 자, 근데 이 10장 1절에 보니까 블레셋 사람들이랑 붙어서 싸우다가 왜 이스라엘 사람들이 그렇게 도망을 가버렸을까요? Do not blame them. 자, 그 사람들을 비난하지 말라는 거예요. If Saul believe what the devil say, if the leader believe, how much the soldier will believe it? 여러분, 지금 이미 사울은요, 블레셋한테 너는 당할 거야 이런 예언을 듣고 왔잖아요. 그 리더자가 이미 패배한 것을 예측하고 있는데 그 밑에 있는 군사들은 질 것이 뻔하구나 이거를 그냥 알고 있으니까 그렇게 생각하기 때문에 So 싸워보지도 않고 even 가는 거예요. before fight, they already know we're gonna lose. Better run. 그러니까 야, 이 블레셋이랑은 싸워도 내가 진다고 분명히 얘기했으니까 싸울 필요도 없네. 도망가자. 이렇게 된 상황이에요. That's the reason they lost. 여러분, 그러니까 이게 그냥 그걸 다 무기를 놓고 도망가 버리니 그게 전쟁이 어떻게 이기겠어요? And if you see in here, the Lord say, tomorrow, you, your son, and all the army will die.
그리고 지금 그 신접한 여인을 통해서 이제 사무엘이라고 하는 그 신이 뭐라 그러냐면요. 내일 너와 네 아들들이 함께 죽게 될 거야 라고 말합니다. How many of Christian or how many parents listen to the word of devil and damage their whole family? 여러분 부모들이요. 세상이 주는 소리, 사단이 주는 소리를 듣고 맞아 이러면서 얼마나 가족 전체를 혼돈 속에다 몰아넣는 일이 많은지 몰라요. So do not trust witchcraft, fortune telling or any kind of thing. It damage your life. 그렇기 때문에 뭐 점쟁이들이 얘기하는 거, 그다음에 뭐 별자리가 얘기해 주는 거 이런 그 주술적인 것에서 들은 얘기들 여러분 절대로 의지하시면 안 됩니다. And then what happened the next day? 자, 그 다음 날 어떤 일이 정말 일어났을까요? 10장 2절로 4절입니다. 블레셋 사람이 사울과 그 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이고 사울을 맹렬히 치며 활 쏘는 자가 사울에게 따라 미침해 사울이 그 쏘는 자를 인하여 심히 군급하여 자기의 병기 가진 자에게 이르되 너는 칼을 빼어 나를 찌르라 저 할례 없는 자가 와서 나를 욕되게 할까 두려워하노라. 그러나 그 병기 가진 자가 심히 두려워하여 즐겨 행치 아니하매 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러지니. If you see in here, why Jonathan, Abinadab, and Malchishua died? 여기에 보면 왜 요나단, 아비나답, 말기수아가 죽었을까요? It's because they are parents. 그 사울 아버지가 뭐 그렇게 했기 때문이에요. If the soldier ran away, it doesn't matter how powerful Jonathan, how brave Jonathan, Jonathan will die. 여러분 지키고 있던 군인들이 다 도망가 버리면은요 아무리 요나단과 아미나답과 말기수아가 전쟁에 대한 담대함이 있다 하더라도 아니 싸우는 군사들이 도망간 상태에서 이 왕자들이 어떻게 그 블레셋이랑 있겠어요. 두렵게 떨게 되겠죠. And so many of us should see this thing, the lie of the devil. Saul did not die that day. 그리고 보면 이 사울이요 그날에 죽은 게 아니에요. 이게 He just 사울이 얼마나 wounded. 거짓말이냐면 사울이 그날은 죽은 게 아니라 그 상처를 입은 거예요. 그러니까 그 쏘는 화살에 자기가 큰 중상을 입은 거죠. But he believed this thing. I should die today. 그런데 신접한 여인한테 가서 들은 게 있잖아요. 그날에 너희는 다 죽을 것이다. So what happened? 자, 그래서 어떻게 됐죠? He did not die here. 그러니까 그 화살이 쏘여서 중상을 입었는데 죽지 않으니까 그 예언을 성취하기 위해서 어떻게 했을까요? He said to his armor bearer, kill me, kill me. 자, 그러니까 자기의 병기를 뒤에서 들고 있는 군사들한테 야, 저 블레셋 사람들이 나 죽이기 전에 그냥 네가 나를 찔러줘. 이렇게 빨리 나가 죽어야 되니까 그렇게 명령을 했어요. I die anyway. 내가 today. 어찌하였든 죽게 되어 있으니까 그래도 내가 저렇게 할례 없는 무식한 애들한테 죽고 싶지 않아. 너희들이 나를 죽여다오. Why is Saul losing his hope? 사울이 왜 여기서 중상을 받았어도 왜 삶의 소망을 왜 다 놓고 죽여달라 Because he 했을까요? trusts what the ender of which say. 그것은 엔돌의 신접한 여인한테 들었던 말을 너무나 믿었기 때문에 그날 자기는 그냥 포기한 거예요. Because his armor bearer did not want to kill him, he killed himself. 근데 병기를 가진 자가 그래도 왕으로 모셨던 자를 자기 살겠다고 그걸 또 찌르겠어요? 그러니까 안 하니까 사울이 그 칼에 그냥 자기 자신이 엎드러진 거예요. 자기 자신이 죽은 거예요. That's what we call suicide. 그것을 우리는 타살이 아닌 자살이라 볼 수 있는 거죠. So because of that, we can say Saul suicide because he trusts the cheat of devil. 그러니까 사울이 결국 자기의 목숨을 끊은 이유는 그 신접한 여인의 그 거짓 말 때문에 이런 일이 지금 일어난 거예요. Probably you do not face a big decision like Saul. 뭐 여러분 삶이 이렇게 사울처럼 아주 심각한 이런 국가적 위기에서 그런 책임을 질 일은 없으실 거예요. But how many times we believe our mind that been spoiled by evil thought, just like Saul? 그런데요, 우리가
세상적인 생각으로 우리가 그다음에 사단이 주는 그런 것에 이게 생각이 흐려져 가지고 사울처럼 우리가 잘못된 결단을 할 때가 얼마나 많은지 몰라요. You should stop believing in negative thinking of your brain. 여러분 머릿속에서 떠오르는 부정적인 생각들, 여러분 거기에 밥을 주시거나 그걸 믿으면 안 돼요. You should start believing in the promise of God. 여러분들은 하나님의 말씀의 약속을 붙잡는 자가 되어야 됩니다. Because what you fear can become yours according to Job 3:25. 욥기서에 뭐라고 얘기했습니까? 내가 두려워하던 바가 내게 미쳤도다 이렇게 얘기하잖아요. So for that we need to learn how to reject the evil thinking. 그렇기 때문에 여러분 머릿속에서 떠오르는 부정적인 생각과 악한 생각들 이런 것들은 말씀으로 끊어버려야 합니다. And these witches of Endor very smart. When Saul suddenly becomes so fear, quickly he feed it with food. 자, 그리고요, 이 엔돌의 그 신접한 이 무당이요, 얼마나 똑똑했냐면요, 사울이 너무너무 그런 예언을 듣고 막 덜덜덜덜 떨고 그러니까 그냥 거기다가 푸근하게 또 먹을 거를 먹입니다. Why? Because exactly fear can lead into repentance. 왜냐면요, 사실 사람이 너무 두려우면 그 두려움 까닭에 하나님 앞에 회개할 수 있는 가능성도 같이 열린 거예요. But when you're feeding somebody, they will revive, they will forget about their mourning. 그런데 그렇게 막 두려워하던데 그냥 따뜻한 국물을 막 갖다 먹이니까 그런 것들이 다 녹아지면서 그래 뭐 체념 이러면서 그냥 더 이상 다른 생각을 못 하는 거예요. Now we're facing a new dilemma. 이제 새로운 딜레마가 또 여기 하나 있어요. Suicide. 또 누군가가 죽어요. Suicide. 자살이라는 건데요. Is it Bible permitted or not? 여러분 자살은 성경에서 허락됐을까요? 안 됐을까요? According to the Bible, no. 성경으로는 확실하게 말하죠. 살인은 안 된다. I don't know what other pastors say. 자살하는 게 다른 목사님들은 어떻게 말씀하시는지는 모르지만 성경적으로 자살은 천국 갈 수 없습니다. In our community, we know that suicide is not permitted. 그래서 우리 공동체 안에서 자살은 그 누구에게도 허용되지 않는 것이다. 기억하셔야 합니다. This is a question. How about if that pastor is right? 자, 그렇다면 만약에 자살을 했어도 그 사람이 천국 갈 수 있었다. 예수님을 믿었다면. 그러면 그분이 옳았다라고 하면 어떤 일이 일어날까요? Our community will start to endure and you will go to heaven plus the crown of endurance. 자, 그분이 맞다고 치더라도요, 자살이 안 된다는 것을 믿고 죽음의 위기들을 끝까지 삶으로 버텨낸 사람들은요, 천국 가는 은혜 더하기 잘 참았다라고 해서 인내의 면류관까지 보너스로 2개 받는 거예요. But if we are right, 자, 근데 우리가 옳고 그 목사님이 틀렸어. they go to hell. 그러면 그 교회 다니는 사람들은 자살해서 지옥 간 거고요. We go to heaven. 우리는 천국 가는 거예요. So, suicide is hell. 그래서 자살하는 것, 이거는 아무리 손익분기점을 따져봐도 자살은 지옥행위라는 것을 믿고 가야 됩니다. If I'm wrong, that mean Bible it's quite confusing. 제 말이 틀렸다. 그러면 천국 가서 성경이 헷갈리는 책이다. 이렇게 보고를 받을 수 있어요. They say you should not murder. 자, 10계명 안에 있는 말씀이에요. 살인하지 말라. Suicide is murder to yourself. 자, 살인은 또 다른 자살은 나를 죽이는 살인이에요. 그렇기 때문에 여기는 자기 자신이 포함된 것입니다. But if you try to kill yourself and you did not die, you are not suicide yet. You are attempted suicide. 자, 그런데 여러분이 자기를 자살하려고 자기를 찔렀어요. 근데 그 인생이 안 끊어졌어요. 그러면 자살 미수예요. 그 살인 미수기 때문에 아직은 자살이 아니에요. So you still can ask 그러니까 forgiveness.
그렇게 해서 그냥 병든 채로 회개는 할 수 있기 때문에 다시 천국은 갈 수 있는 기회는 또 주어지는 거예요. But if you already die, you 자, cannot 그런데 repent it. 내가 나를 죽였어요. 근데 진짜 그 찔른 칼에 나가 진짜 죽어버렸네? 회개의 기회가 없어요. Because you cannot repent after you die. 죽은 사람이 어떻게 회개를 해요? Only the living can repent. 그래서 살아있을 때만 기회가 주어지는 게 회개예요. 그러니까 회개는 좋은 And they 거예요. say your body is the temple of God. 자, 그리고 고린도전서 3장 16절에 너희의 몸은 하나님의 성전이다 라고 단언하고 계시죠. Who destroy, God will destroy it. 자, 그런데 그 하나님의 성전은 내 자신을 내가 무너뜨려 버렸다. 그러면 하나님도 그 영혼을 무너뜨릴 수밖에 없다라고 말씀하시는 거예요. And then 10:26 of Hebrew, they say, if we go sinning after we know, no longer remain sacrifices. 히브리서 10장 26절에 진리를 아는 지식을 받은 후에 짐짓 죄를 범해서 다시는 속죄하는 제사가 있을 수 없는 죄가 바로 자살이기 때문에 안 돼요. Probably the best way to explain, there is no repentance after that. 즉, 여러분 죽은 사람은 회개를 하거나 죽어있던 사람이 천국으로 옮겨지거나 이런 순간이동은 걔네들한테는 일어나지 않아요. So, if you still can kill yourself and repent it, yes, probably you can, but there is no way. 만약에 죽은 다음에 회개를 했다면 그런 다음에는 그거는 또 구원이 있는 거잖아요. 사후에도. If, if. but that's not Bible say 그러나 the dead 그런 person 일은 cannot 없다. repent it. Why are people killing themselves? 자, 그럼 왜 사람들이 자기 자신을 그렇게 자해하고 살해할까요? There is 4 cases in the Bible, 자, 4가지 경우가 있어요. and 2 cases is still I should learn more. 근데 2가지 경우는 제가 조금 더 연구하고 묵상해야 될 필요성이 있는 것들이고요. But these 4 absolutely, 자, 그런데 어쨌든 그 4가지 경우가 있어요. it's of course we know Saul, 자, 그 자살한 대표자가 바로 사울이고요. Judah, 그 다음에 신약의 대표는 바로 유다고요. Ahithophel, 그 다음에 아히도벨이라고 하는 제사. Beersheba grandfather, 자, 이 아히도벨은 누구냐면은요, 밧세바의 할아버지였어요. and then Simri, 그 다음에 4번째는 시므리예요. King Simri. 북왕조의 악한 왕 중에 한 명이 시므리거든요. Okay. 오므리 시므리 이렇게 아합 넘어가는데. Okay. So what we can say in here, all of them lost their hope. 자, 이 4사람들 모두가요, 그 소망을 상실한 거예요. Lost their faith. 믿음도 잃어버렸죠. But if you believe in Jesus and you still able to maintain hope and faith, you will not kill yourself. 자, 그런데 우리가 예수님을 믿고 그 믿음과 소망 이것을 붙잡았다면 내가 내 자신을 죽일 이유가 없는 거예요. It doesn't matter what it is, as long as there is a peace of Jesus Christ, there is a hope, there is a faith, you will never kill yourself. 여러분이 어떤 상황이라고 하더라도 우리 주님께서 위로부터 주시는 평강이 내 마음에 있다면 내 자신을 결코 그렇게 멸망시키는 일은 안 합니다. In order to make people suicide, devil need to take that person hope away. 여러분, 사단이 그 사람을 자살하게 하기 위해서는요, 첫 번째 뭘 해야 되냐면요, 이 사람이 갖고 있는 모든 삶의 소망을 끊는 일부터 해야 돼요. Should take away their faith first. 그러니까 믿음을 갖다가 던져버려야만 자기를 죽일 수 있는 거예요. 그러니까 사단이 먼저 해야 되는 일이에요. Jesus inside them should be taken away first. 자, 그 말은 뭐냐면요, 내 안에 계신 예수 그리스도 그분을 믿는 믿음을 먼저 제거해야만 사단이 그 다음 행동인 그 사람을 자살하게 한다는 거예요. So as long as you really believe in Jesus, it never happened. 그러니까요, 정말로 예수님을 나의 구세주로 믿고 내 심령의 중심 가운데 있는 사람이 자살하는 거는 있을 수가 없다는 거예요. So last night I asked my brother, is it suicide brave or coward? 그래서 제가 저희 매형한테 물어봤어요. 자살은 용감한 행위예요? 비겁한 행위예요? My brother-in-law said, "Oh, we need a lot of brave." 그랬더니 그 매형께서는 뭐라 그랬냐면은, 야, 자살하려면 엄청난 용기가 필요하지 않을까? 그걸 자기를 죽이려면 용기가 That's 필요하다. right. 맞죠?
용기 있는 사람이 죽을 수 있어요? Those who suicide are more brave than those who are not able to suicide. 여러분, 자살할 수 있는 용기가 있는 사람은요, 자살 안 하는 사람보다 사실은 용기가 훨씬 있는 사람인 거예요. So exactly they're able to live more strong. 자, 그렇다면 그 용기로 삶을 살면 되는데 안 사는 거예요. Because that's braveness coming from evil. 왜냐하면 거기에 있는 담력이 자기 자신을 죽이게 하는 담력이 어디로부터 왔어요? 사단으로부터 왔기 때문에 그냥 조종받아서 가는 거예요. So how about the other two cases? 자, 그러면 나머지 두 케이스는 어떨까요? Samson, 나머지 두 케이스 중에 하나가 삼손인데, his eyes already been poked out. 자, 삼손이 그 하나님의 큰 일을 마지막에 했지만 눈알이 뽑혔다 그랬죠. Abimelech, 자, 그다음에 아비멜렉. the woman throw a stone from the tower, hit his head, his skull break, and he gonna die. 이 아비멜렉은 어떻게 죽었냐면요. The woman throw a stone 그렇지. from the tower. 그 위에 성 위에서요 한 여인이 이렇게 돌을 던져라. 탁 던졌어요. 그래서 그거에 맞고 여기가 So he 깨졌어요. say, I don't want to die because of woman. 그러니까 이 머리가 이 두개골이 착 깨지고 나니까 이 아비멜렉이 뭐라 그러냐면요. 내가 저 여인의 손에서 난 죽을 수 없다 이렇게 얘기해요. So kill me. 그러니까 내가 여인의 손으로 죽지는 못하니까 내가 죽어야 되겠다. So he asked his armor bearer to kill him. 그래서 그 병기를 든 자들한테 자기를 죽여달라고 얘기를 하는데요. So this is a lot of case in the world now. Somebody very very sick. 지금 이 세상에도 이런 일이 많아요. 그러니까 어떤 사람이 병에 걸렸는데 그 통증이 너무너무 심한 거예요. So in America now they have permission to die. 그러니까 미국에서 지금 이 안락사가 허용이 됐잖아요. 안락사로 죽는 것. So we start to think, is it permittable or not? 자, 그러면 성경적으로 이 안락사가 이게 허용이 될까요, 안 될까요? The answer is probably still not. 답이 아니에요. If you want to die, just stop the pharmacia. 그냥 Pharmacia. 정말로 죽고 싶다면 모든 그 연장을 하는 생명 연장하는 약 있죠. 그걸 끊으면 돼요. You will die. 그러면 그걸 끊으면 죽는데 굳이 안락사라고 하는 사람을 죽이는 약을 인젝션할 필요는 없다는 거죠. Because the end of the sin of the end of in the book of Revelation, one of that is a pharmakia. 그 계시록에서 마지막 때의 죄에 대해서 보면은 그 파르마키아라고 하는 어떤 그 약품에 의하여서 일어나는 죄들 이제 그런 것들이 있거든요. So what we can say, how about if we are really pain as a Christian, we just want to die. 근데요, 예수를 믿는 사람이지만 정말 사는 게 너무너무 고통스러워. 정말 죽고 싶을 정도로 매일 고통스러워. 이 사람 어떻게 해요? I give you a way out. 제가 여러분 그런 분들이 있다면 한 가지 팁을 드리죠. You will not die as a martyr. 여러분들이 순교자로서 죽지는 못해요. You will die as a stupid. 근데 어리석은 자로 죽을 수 있어요. Go preach the gospel in Iraq. 그러니까 어떻게 하면 되냐면은요, 이라크에 가서 총칼이 나오는 데 가서 그냥 서 있으면 돼요. When you put a loudspeaker and preach in the street, Jesus is the Lord. 자, Jesus 그러니까 is the 어떻게 Lord. 하면 되냐면요, 확성기 하나 들고 이라크에 가가지고요, 예수는 그리스도시다 이걸 두 번만 외치면 그냥 순교자는 아니에요. 그렇지만 죽어요. They will shoot you. 그러면 그 얘기를 듣는 순간, 복음을 듣는 순간 이라크 군사들이 와서 쏴 죽여요. You will not die by your hand. 그러니까 적어도 내가 내 손으로 나를 죽지 않아. 그러니까 비행기 표가 좀 비쌀 텐데 어쨌든. You will die by faith. 그래서 그런 사람은 죽긴 죽는데 믿음으로 죽는 거예요. But as a stupid. 그런데 너무나 어리석은 자라 이거는 정말 So don't go to Afghanistan or 그러니까 아프가니스탄이나 Iraq or 이라크나 preach 이런 데 가서 복음 전하려고 막 그렇게 가고 그러시면 안 됩니다. only if you really want to die. 아주 죽기를 각오한 사람만 가는 곳이 그런 데예요. Okay. So by seeing this thing, our church decided to follow the line that suicide is unpermittable. 그래서 우리는
자살은 하나님이 허용치 않는 절대 불가한 일이다 라는 원칙을 지킵니다. Okay. And then the next story, probably that's quite good for you to refresh you from the story. 여러분이 이 말씀을 듣다 좀 힘드셨을 텐데 13점 14절 좀 환기가 될 수 있습니다. 사울의 죽은 것은 여호와께 범죄하였음이라. 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이새의 아들 다윗에게 돌리셨더라. See, so the reason Saul died, 자, 사울이 왜 죽었다고요? because he denied God's word. 그것은 하나님의 말씀을 안 지킨 거예요. And then it say it because the last sin that he do, 그리고 마지막 죄 he's consult with medium. 누구하고 상담했죠? 신접한 자한테 가서 배운 거예요. So rebellion always end up bad. 그래서 거역하는 것 그것이 이렇게 끝을 본다는 것을 성경이 말하죠. But there is a faithfulness that we can learn from the Bible. 자, 어떤 것이 진실로 신뢰하는 것인지 또 There is a faithful person that we can learn from the Bible. 그리고 신실한 사람에 대해서도 성경에 나와 있는데요. Let's read continue. 10장 8절로 12절입니다. 이튿날에 블레셋 사람이 와서 죽임을 당한 자를 벗기다가 사울과 그 아들들이 길보아 산에 엎드러졌음을 보고 곧 사울을 벗기고 그 머리와 갑옷을 취하고 사람을 블레셋 땅 사방에 보내어 모든 우상과 뭇 백성에게 광포하게 하고 사울의 갑옷을 그 신의 묘에 두고 그 머리를 다곤의 묘에 단지라. 길르앗 야베스 모든 사람이 블레셋 사람의 사울에게 행한 모든 일을 듣고 용사들이 다 일어나서 사울의 시체와 그 아들들의 시체를 취하여 야베스로 가져다가 그곳 상수리 나무 아래 그 해골을 장사하고 7일을 금식하였더라. This is very extraordinary people. 지금요, 이 사울의 일가를 이렇게 장사 지내는 사건이 굉장히 특별한 사건이고요. 이 일을 한 사람들 굉장히 특별한 사람들이에요. Jabez Gilead people eager to risk their life to get the body of Saul and Jonathan. 보세요. 야베스 길르앗에 있는 그 주민들은요, 이 전쟁 속에서 이렇게 혼란한 속에서 담대하게 사울의 그런 장례 절차들을 이렇게 해나간 거예요. 그러니까 굉장히 특별한 사람들이죠. 목숨을 걸고 한 거예요. 왜 그럴까요? Because there's a connection in the early time. 자, 사울과 이 길르앗 야베스 사람들과의 인연이 그 전에 있었던 거예요. 어떤 관계가 있었냐면요. When the first time Saul became a king, Jabez Gilead people been treated by Ammonites. 지금 사울이 왕으로 등극하고 나서 얼마 안 됐을 때요. 이 야베스 길르앗 이 지경이 암몬 사람들이 계속 위협을 하고 협박을 해가지고 이 사람들이 두려움에 있었던 때예요. They giving us 7 days. If not, their eyes will be poked. 그런데 7일 동안이 기회가 있었어요. 근데 그게 안 되면은 오른쪽 눈을 다 빼어야지 되는 그런 아주 위기에 있었던 거죠. So what you say? Saul saved the people. 자, 그런 상황에 누가 나타났을까요? 사울이 나타나서 이 길르앗 야베스 사람들을 다 구해줍니다. Let's read. 11장 9절로 10절 3일 상입니다. 우리가 온 사자들에게 이르되 너희는 길르앗 야베스 사람에게 이같이 이르기를 내일 해가 더울 때에 너희가 구원을 얻으리라 하라. 사자들이 돌아가서 야베스 사람들에게 고하매 그들이 기뻐하니라. 야베스 사람들이 이에 가로되 우리가 내일 너희에게 나아가리니 너희 소견에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 하니라. 이튿날에 사울이 백성을 3대에 나누고 새벽에 적진 중에 들어가서 날이 더울 때까지 암몬 사람을 치매 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께한 자가 없더라. At that day, Saul walked at night to save city of Jabez. 자, 그날 이거를 딱 길르앗 야베스 사람한테 듣고요. 사울이 어떻게 했어요? 군사들을 딱 소집해서요. 밤새 거기를 가서 암몬 사람들을 다 진멸해 줍니다. And they saved Jabez Gilead. 그래서 이 야베스 길르앗 사람들이 구원을 받게 된 거예요. When Jabez Gilead what happened to Saul by Philistine, they also do the same. 자, 그런데 이 야베스 길르앗 사람들이
블레셋의 그런 공격을 받았을 때 사울에게도 동일하게 했던 거. When Jabez Gilead people hear what Philistine do to Saul, 그러니까. 자, 이렇게 사울이 야베스 길르앗 사람을 도왔었잖아요. 그런데 그 마지막 후에 어떤 일을 지금 들은 거예요. 이 블레셋 사람이라는 사람들이 이 사울의 일가들을 이렇게 처참하게 처단한 것을 보고 자기네들도 받은 은혜대로 가서 그렇게 복수처럼 일을 하게 됩니다. so they also walk through the night to save the body of Saul. 그래서 사울의 죽은 시체를 이렇게 꺼내오기 위해서 밤새 그 자리로 가서 그들을 이렇게 건져옵니다. I can see this guy, Jabez Gilead people, they become hero because they remember what Saul have done to their life. 이 야베스 길르앗 사람들은요, 사실 굉장히 영웅이 된 거예요. 왜냐하면 사울이 자기네들의 때 했던 것을 기억하고 그들도 똑같이 했기 때문에 영웅이 된 그런 족속이 된 거죠. A lot of people will do extraordinary thing when they're able to remember what that other people do to them. 다른 사람들이 우리한테 어떤 굉장한 놀라운 일을 해서 우리가 그것 때문에 은혜를 받은 사람은요, 자기도 어떤 위기에 있을 때 굉장한 일들을 위험을 감수하고 감행하는 것을 보게 되죠. Same way, Jesus died in Calvary for our sin. 여러분, 우리를 위해서 정말 모든 것을 내어버리신 갈보리 산 위에 예수 그리스도를 우리는 기억할 수밖에 없습니다. So he been mocked, been abused, been tortured because of us. 예수님은 흠도 없고 점도 없으신 분인데 우리의 죄 까닭에 조롱을 당하시고 찢기시고 십자가를 지신 분이십니다. I hope through that story also of Golgotha, you will be brave Christian. 여러분들이 그 골고다 사건, 그분이 우리를 위해서 하신 그 온전한 일을 우리가 기억하면 우리도 역시 주님을 향하여서 담대하게 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. So we can live like we try to save the body of Christ. 그래서 우리는 하나님의 몸된 교회, 그 하나님의 몸을 세우는 일에 우리의 삶을 온전히 헌신할 수 있게 되는 것이지요. Let's become like the people of Jabez Gilead. 야베스 길르앗 사람들이 받은 은혜에 대해서 그렇게 담대히 살았던 것처럼 우리가 그리스도를 향하여 그러한 자세를 가져야 합니다. We should also able to walk through the darkness of night of our life to save the body of Christ. 여러분, 우리가 인생의 그런 우울한 골짜기, 험한 골짜기를 왜 밤새 걸어서 나아가야 할까요? 그것은 바로 우리를 위해서 모든 것을 버리신 예수 그리스도, 그분을 생각하여 하나님의 몸된 제단을 세우기 위하여는 우리의 삶을 그렇게 사용해야 합니다. We are the body of Christ. 우리는 모두 다 하나님의 한 지체가 된 자들이기 때문이죠. Okay, let's pray. 기도하시겠습니다. Lord, we learn how small rebellion in the life of Saul grow, become death. 하나님, 사울이 처음에 작기 시작했던 그 반역의 영이 결국 그가 얼마나 처참한 최후를 맞게 되었는지를 이 시간 말씀을 통해서 보게 됩니다. Lord, help us from the early age of our children not to have rebellion. 주님, 우리의 사랑하는 자녀들이 어릴 때부터 이 반역의 영, 거역의 영이 머리를 들지 못하도록 주님 인도하여 주옵소서. If some of our children already show the symptom of early symptom, help us to put them out from that situation. 주님, 우리의 어린 자녀들 가운데 이런 초기 증상들이 있다면 주님 이것을 우리가 믿음으로 목도하며 기도하게 하여 주옵소서. If there are any of our children already fall in game addiction, music addiction, or dishonor parents, help them, Lord. 하나님, 우리의 자녀들 중에 게임 중독의 현상이라든가 음악에 중독된 현상이라든가 거역하고 반항하는 영에 붙들려 있는 모습이 있다면 주님
이것에서 온전히 해방과 자유를 허락하여 주옵소서. so they will not see the end of their life go through suffer like Saul. 그리하여서 사울의 이 삶을 통하여 아버지 교훈을 받으며 주 앞에 참 신실한 자로 설 수 있도록 축복해 주옵소서. Today we also learn, Lord, how the person in the Bible killed themselves because they lose their hope. 주님, 성경에 자기 자신의 목숨을 스스로 끊은 자들, 그들은 그 목숨을 끊기 이전에 이미 소망의 끈을 놨던 것을 주님 보게 됩니다. Lord, we know that as long as you are with us, we always have hope, faith, and we always have peace. 그러나 주님, 예수 그리스도 우리의 소망이시며 우리의 사랑이시며 우리의 믿음의 주인 되신 주님을 붙잡는 한 하나님, 우리는 우리에게서 이것을 빼앗아 갈 자가 없음을 깨닫습니다. That you always giving us peace in our heart. 우리의 심령 가운데 하나님의 평강으로 허락하시는 주님을 붙들게 하여 주옵소서. For that reason, Lord, we submit our future. Help us not to be so pain that make us feel losing our hope. 하나님, 우리를 긍휼히 여겨 주셔서 어떤 상황에서도 살고 싶지 않을 만큼의 고통이 우리한테 당하지 않도록 우리의 삶을 그렇게 보호하여 주옵소서. If those who are in depression, Lord, strengthen them and give them a new hope of living. 하나님, 우리 가운데 심한 우울감과 삶의 고통 가운데 있는 자가 있습니까? 주님의 힘으로, 주님의 용기로, 주님의 믿음으로 더하여 주시옵소서. And we learn from the Jabez Gilead people, Lord, who know how to repay back to Saul the goodness that he had done to them. 주님, 야베스 길르앗 사람들이 암몬 자손의 손에 구원받은 것이 사울의 도움을 입었다는 것을 기억하여 사울이 그와 같은 위기에 있었을 때 사울 일가를 위하여 아버지 선을 베풀었던 야베스 길르앗 사람과 같은 신실함 하나님 우리에게도 더하여 주옵소서. Help us become like Jabez Gilead people, Lord. Remember what you have done for us. Now is the time for us to live as a body of Christ. 주님, 우리 주 예수 그리스도께서 십자가 위에서 이루신 그 놀라운 사랑을 기억함으로 말미암아 이제 우리의 남은 삶 하나님의 믿음의 공동체를 세우는 일에 하나님의 그 우주적인 몸된 재단을 세우는 일에 하나님의 복음을 증거하는 일에 우리가 사용되도록 축복해 주옵소서. So we may also become a hero